Hello student, today we are going to see our lesson Pillars of Democracy. This lesson is written by Dr. Babasaheb Ambedkar, and in our first video all of we come to know that Dr. Babasaheb Ambedkar tells us about the implementation of the constitutional methods, and he also tells us that there is some unconstitutional methods. If we implement that unconstitutional methods, that will be harmful for our democracy. Then Dr. Babasaheb Ambedkar tells us one thought presented by John Stuart Mill. That is, John Stuart Mill tells that hero worship is very much harmful for the democracy. That is, if we give lot of importance to any person, then that person becomes dictator, and it is harmful for the democracy, it is harmful for the nation also. He presented one more thought by Irish patriot Daniel O'Connell. That is, a man can be grateful at the cost of the honor. That is, a man is introducing by the honor, a woman can be introducing by the chastity, and a nation means this thought is also presented by Dr. Babasaheb Ambedkar, and Dr. Babasaheb Ambedkar also emphasizes on the hero worshipness. That is, if you give a lot of importance to any person, if there is the hero worship, it is sure road to degradation to the nation. It is means there is the dictatorship of that person on our nation, and so after some period there is the degradation of nation, there is the collapsing of the nation. So we should stop this hero worshipness. And he also emphasizes that if a person who devoted his whole life for the nation, then you should worship that person. But if the person is not devotee to the nation, if the person is not very much devotional to any nation, then you should not make hero worship to that person. Let us see the next, that is in the first paragraph on the 26 page number 37. On the 36th of January 1950 we are going to enter into the life of contradiction. की ते सांगतायत की from the 26 January 1950 there is the implementation of our constitution. की आपल्या संविधानाचं काय झालेलं होतं, तर तेव्हापासून आपलं संविधान राबवण्यात आलेलं होतं, की त्याचं इम्प्लिमेंटेशन झालेलं होतं. अँड वी आर गोइंग टू एंटर इन टू द लाईफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. की आपण एक प्रकारे विरोधाभास तिथे आपल्याला दिसून येतोय की कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये काय सांगितलेलं आहे की सोशल आणि इकॉनॉमिक ऑब्जेक्टिव्ज आपल्याला फुलफिल करायचे आहेत, सगळ्यांना एका स्तरावर आणायचं आहे, सगळ्यांना आपल्याला काय करायचं आहे तर इक्वॅलिटी, फ्रॅटर्निटी, लिबर्टी हे जे तत्व आहेत कॉन्स्टिट्यूशनमधले, तर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन प्रॉपरली होणं गरजेचं आहे. पण ॲक्च्युली ते सगळं इम्प्लिमेंटेशन होतं आहे का प्रॉपरली, तर नाही. आणि म्हणून ते सांगतायत की वी एंटर इन टू अ लाईफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. की आपण काय तर एक विरोधाभास आपल्याला दिसून येतो आहे, की आपल्या देशामध्ये काही गोष्टींमध्ये विरोधाभास दिसून येत आहे. इन पॉलिटिक्स वी विल हॅव इक्वॅलिटी, अँड इन सोशल अँड इकॉनॉमिक लाईफ वी विल हॅव इनइक्वॅलिटी. दॅट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, in the written form there is the equality, but in actual, in the fact, in the implementation there is inequality. की घटनेमध्ये लिहिलेलं आहे की सर्वांना समान न्याय हवा, सर्वांना स्वातंत्र्य हवं, बंधुत्वाची भावना हवी, परंतु ॲक्च्युअल लाईफमध्ये काय आहे तर इनइक्वॅलिटी आहे, असमानता आहे. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote. की राजकारणामध्ये हे तत्व मान्य केलेलं आहे की एक व्यक्ती एक मत,
की लोकशाही कशावर आधारित आहे, तर स्वातंत्र्यावर आधारित आहे. लोकशाही आपल्या मतांवर आधारित आहे. लोकांकडून लोकप्रतिनिधी निवडले जातात, म्हणून एक व्यक्ती एक मत, अँड 1 वोट 1 व्हॅल्यू. आणि एका मताला तेवढंच मूल्य आहे की एक मत आणि त्या मताचं तेवढं मूल्य. इन आवर सोशल अँड इकॉनॉमिक लाईफ, बट व्हॉट हॅपन्स इन आवर सोशल अँड इकॉनॉमिक लाईफ, की ॲक्च्युअली इन द फॅक्ट व्हॉट इज बिंग डन, की काय होतं, तर वी शाल बाय रिझन ऑफ आवर सोशल अँड इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाय द प्रिन्सिपल ऑफ 1 मॅन 1 व्हॅल्यू. परंतु आपल्या सामाजिक जीवनामध्ये, सोशल लाईफमध्ये, इकॉनॉमिकल लाईफमध्ये काय होतं, तर या तत्वाला नकार दिला जातो. कुठल्या तत्वाला नकार दिला जातो, तर 1 मॅन 1 वोट और 1 मॅन 1 व्हॅल्यू या तत्वाला काय केला जातो, कुठेतरी छेद दिला जातो. की काय, तर मतं पैशांवर आधारित घेतली जातात किंवा तिथे फ्रॉड होतो. आणि त्यामुळे हे जे तत्व आहे कॉन्स्टिट्यूशनमधलं, हे जे तत्व आहे की 1 मॅन 1 वोट और 1 मॅन 1 व्हॅल्यू, हे जे तत्व आहे तर त्याचा कुठेतरी डिग्रेडेशन होत चाललेला आहे, त्याचा ऱ्हास होत चाललेला आहे. सो हिअर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर टेल्स अस द रियल फॅक्ट दॅट there is the contradiction in the real life. That is, in the constitution there is one principle, but actual in the real life we never follow that principle. He tells us that we never follow such a principle. How long shall we continue to live this life of contradiction? की एक प्रकारे तिथे विरोधाभास आहे. How long shall we continue to live a life of contradiction? की असं विरोधाभासाचं जीवन आपण किती दिवस जगणार आहोत, किती काळ आपण असं विरोधाभासी जीवन जगणार आहोत. हाऊ लॉंग शाल वी कंटिन्यू टू डिनाय इक्वॅलिटी इन आवर सोशल अँड इकॉनॉमिक लाईफ, की आपण किती काळ आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनामध्ये असं कॉन्ट्रडिक्शनचं जीवन आपण जगणार आहोत. सो हाऊ लॉंग शाल वी कंटिन्यू टू डिनाय इक्वॅलिटी in our social and economic life. If we continue to deny it for long, जर आपण असंच काही काळ राहू दिलं, if there is the degradation of constitutional methods, if we implement the unconstitutional methods in our actual life, then there should be degradation of the nation, then there should be degradation of our democracy. की अर्थातच काय होत जाणार आहे, तर तिथे लोकशाहीचा ऱ्हास होत जाणार आहे. If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our social democracy in peril. आणि जर असं सगळं सतत घडत चाललं तर आपण काय करणार आहे, तर आपलं पॉलिटिकल लाईफ जे आहे, आवर सोशल लाईफ जे आहे, तर आपली जी लोकशाही आहे, आपलं जे पॉलिटिक्स आहे, तर इट बिकम्स इन अ डेंजर. पेरिल म्हणजे काय, तर डेंजर ऑर रिस्क. सो वी पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल, की आपण जर या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला नाही, आपण जर लोकशाही तत्वांचा योग्य पद्धतीने अवलंब केला नाही, तर आपण आपली लोकशाही, आपण आपले राजकीय तत्व हे कशामध्ये आणणार आहोत, तर डेंजरमध्ये आणणार आहोत, की रिस्क, तिथे कुठेतरी धोका निर्माण होणार आहे. वी मस्ट रिमूव्ह दिस कॉन्ट्रडिक्शन ॲट द अर्लिएस्ट पॉसिबल मोमेंट, अँड वी मस्ट रिमूव्ह दिस कॉन्ट्रडिक्शन, की हा जो विरोधाभास आहे तर तो आपण लवकरात लवकर संपवायला पाहिजे. वी मस्ट यूज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिन्सिपल इन आवर सोशल अँड इकॉनॉमिकल लाईफ, or else those who suffer from inequality will blow up the structure. आणि ज्या व्यक्ती म्हणजे ज्या व्यक्तींना आपण असमानतेची वागणूक देत आहोत, तर त्यांच्यासाठी आपण समानतेची वागणूक द्यायला हवी आहे. किंवा दोज हू सफर इन दिस इनइक्वॅलिटी, इन दिस लिबर्टी, की ज्यांना असमानतेची वागणूक मिळते, ज्यांना स्वातंत्र्य नाही आहे, की जे सफर होत आहेत त्यामध्ये,
फ्रॉम इनइक्वॅलिटी विल ब्लो अप द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. आणि जर असं झालं, असं सतत कंटिन्यू होत राहिलं तर काय होईल, तर हे लोक एकत्र येतील. There will be the revolution, there will be a great thought by such persons, and they just blow up the स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. की एक प्रकारे ते धुडकावून देतील, की तुमच्या लोकशाहीला ते उधळून देतील, की ते क्रांती घडून आणतील काहीतरी कुठल्या तरी रूपाने. त्याचा दॅर इज द एक्सप्लोजन ऑफ द थॉट्स. अँड सो सच पर्सन्स, those who suffers in this inequality, those who suffers in the if they have no liberty, then they becomes blow up this political structure, की this political democracy, की ते सहजपणे उधळून लावतील, की ते तुम्हाला मान्य करणार नाहीत किंवा ते तुम्हाला साथ देणार नाहीत. सो यू शुड इम्प्लिमेंट whatever in the constitution, whatever principle in the constitution, you should implement such principles in your actual life. की जे जे काही घटनेमध्ये आहे ते तुम्ही सगळं काय करा, तर ॲक्च्युअल लाईफमध्ये इम्प्लिमेंटेशन करा. द सेकंड थिंग, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विच दिस असेंब्ली हॅज सो लिबरसली बिल्ट अप. की आपण हे जे सगळं इतक्या कष्टाने आपण ते घटना तयार केलेली आहे, त्या घटनेमधले तत्त्व तयार केलेले आहेत, की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व घटनांचा अभ्यास केलेला होता, की इंग्लंडच्या राज्यघटनेचा अभ्यास केलेला होता आणि त्यावर आधारित त्यांनी आपली भारताची राज्यघटना लिहिली, किंवा अत्यंत कष्टाने त्यांनी ते सगळं फ्रेमिंग केलेलं आहे. आणि जर असं झालं, जर असमानता सतत होत राहिली किंवा जर आपण आपले तत्त्व प्रॉपरली इम्प्लिमेंट केले नाहीत, तर काय होईल, तर हे जे सफर होत आहेत तर ते सहजपणे ही जी तुमची राजकीय घटना आहे, हे जे तुमचे तत्त्व आहेत, राजकीय तत्त्व, तर ते धुडकावून लावतील. लेट अस सी द सेकंड पॅराग्राफ ऑन page number 37. The second thing we are waiting in is recognition of the principle of fraternity. Second thing, what is the second thing? That is the fraternity. Fraternity म्हणजे काय, तर बंधुता. की बंधुता प्रस्थापित करायला हवी आहे, की आपल्या भारतीय समाजामध्ये बंधुत्व प्रस्थापित करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. What does fraternity means? What is mean by the fraternity? That is, fraternity म्हणजे काय, तर बंधुता. फ्रॅटर्निटी मीन्स अ सेन्स ऑफ कॉमन ब्रदरहूड. की फ्रॅटर्निटी म्हणजे काय, अ सेन्स ऑफ कॉमन ब्रदरहूड, की बंधुत्वाची भावना. ऑफ ऑल इंडियन्स, की सर्व भारतीय हे एक आहे, सर्व भारतीय हे तिथे बंधुत्वाची भावना आहे. ते म्हणजे काय, तर फ्रॅटर्निटी. इफ इंडियन्स बीइंग वन पीपल, इट इज द प्रिन्सिपल विच गिव्स युनिटी अँड सॉलिडॅरिटी टू सोशल लाईफ. जर आपण सर्व भारतीय बंधू आहोत, एकमेकांचे भाऊ आहोत, तर काय, तर विच गिव्स युनिटी अँड सॉलिडॅरिटी, की काय, तर तिथे एकता, सॉलिडॅरिटी म्हणजे काय, तर बंधुत्व, एकता, एकजूट, बांधिलकी, हे तिथे प्रस्थापित होऊ शकतं, की सामाजिक जीवनामध्ये या सगळ्या गोष्टी प्रस्थापित होऊ शकतात. इट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू अचीव, की बंधुत्वाची भावना निर्माण करणं, बंधुत्वाच्या भावनेने जगणं हे कसं आहे, इट इज व्हेरी मच डिफिकल्ट थिंग टू अचीव, की हे सगळं अचीव करणं अत्यंत अवघड आहे. हाऊ डिफिकल्ट इट इज, की कशा पद्धतीने हे अवघड आहे, कॅन बी रिअलाइज फ्रॉम द स्टोरी रिलेटेड बाय जेम्स ब्रायसी इन हिज वॉल्यूम ऑन अमेरिकन कॉमनवेल्थ अबाउट द युनायटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया. अगेन ही टेल्स वन स्टोरी विच इज रिलेटेड टू द युनायटेड स्टेट्स, की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपल्याला पुन्हा एक गोष्ट सांगत आहेत, की बंधुत्व कसं महत्त्वाचं आहे, सगळ्यांनी बंधुत्वाच्या भावनेने राहणं कसं महत्त्वाचं आहे, त्यासाठी ते पुन्हा आपल्याला एक स्टोरी सांगतायत. ती स्टोरी जेम्स ब्रायसी यांनी सांगितलेली आहे. दी स्टोरी इज told by the James Bryce in his volume on American Commonwealth about a United States of America. की हे जे अमेरिकन संघराज्य आहेत तर त्यांच्या संदर्भातली ही गोष्ट आहे. आणि
ती गोष्ट ते आपल्याला सांगतायत. द स्टोरी इज, दे टेल्स अस that story. The story is, I purpose to recount it in the words of Bryce himself, that. आणि काय तर ते ब्रायसीच्याच वर्ड्समध्ये आपल्याला ती स्टोरी सांगत आहेत. काय स्टोरी आहे की बंधुत्वाबद्दलची स्टोरी आहे. एक उदाहरणादाखल त्यांनी सांगितलेलं आहे की बंधुत्व कसं महत्त्वाचं आहे, की सर्वांनी एकत्र राहणं, की बंधुत्व जर असेल तर अर्थातच युनिटी तिथे प्रस्थापित होणार आहे. सम इयर्स ॲगो द अमेरिकन प्रोटेस्टंट एपिस्कोपल चर्च वॉज ऑक्युपाइड ॲट इट्स ट्रेनियल कॉन्व्हेन्शन इन रिव्हायझिंग इट्स लिटर्गी. की सम इयर्स ॲगो की काही वर्षांपूर्वी अमेरिकन प्रोटेस्टंट एपिस्कोपल की जे प्रोटेस्टंट पंथाचे आहेत, तर त्या चर्चमध्ये काय होतं तर त्या चर्चची 300वी ट्रेनियल कॉन्व्हेन्शन की वॉज ऑक्युपाइड ॲट इट्स ट्रेनियल कॉन्व्हेन्शन इन रिव्हायझिंग इट्स लिटर्गी. ट्रेनियल म्हणजे काय, द 13th ॲनिव्हर्सरी, की 300 वर्ष पूर्ण झालेले होते त्या चर्चला. प्रोटेस्टंट चर्च होतं ते, त्या चर्चला 300 वर्ष पूर्ण झालेले होते आणि त्याचं सेलिब्रेशन होतं. लिटर्गी म्हणजे काय, राईट्स प्रिस्क्राईब फॉर पब्लिक वर्शिप, की तिथे काही धार्मिक विधी सर्व लोकांसाठी तिथे करण्यात येणार होते. आणि त्या सेरेमनीमधलं ही एक स्टोरी आहे. इट वॉज thought desirable to introduce among the short sentence prayer a prayer for the whole people. की तिथे एक प्रार्थना तयार केली गेलेली होती, प्रार्थनाचं कन्स्ट्रक्शन केलेलं होतं. इट वॉज थॉट डिझायरेबल टू इंट्रोड्यूस अमॉंग द शॉर्ट सेंटेन्स प्रेयर. की तिथे असा एक विचार मांडला गेला की एक सर्व लोकांसाठी एक प्रार्थना कॉन्ट्रीब्यूट केली पाहिजे किंवा एक प्रार्थना तिथे तयार केली गेली पाहिजे. आणि ती प्रार्थना कशी असायला हवी, इन अ व्हेरी शॉर्ट सेंटेन्स, की छोट्या वाक्यामध्ये ती प्रार्थना असावी, परंतु सगळ्यांसाठी ती प्रार्थना असावी. सेंटेन्स प्रेयर, अ प्रेयर फॉर द होल पीपल. की ती प्रेयर कोणासाठी, इट इज फॉर द होल पीपल. धिस प्रेयर इज for the whole people, for the nation, for that United States. And you just means there is one thought in that religious ceremony that we should construct one prayer. This prayer must be in a short sentence. This prayer must be for the people. This prayer must be for the American people. So, and an immense New England divine purpose proposed the words, "O Lord, bless our nation." And what is that prayer? What is that short sentence? That, "O Lord, bless our nation." की हे परमेश्वरा आमच्या राज्याला आशीर्वाद दे. अशा प्रकारची ती प्रार्थना होती. But there is some contradiction. Means some people, they never accepted such a prayer. They never accepted such sentence. Let us come to know what is further. की बघूया आपण काय झालेलं होतं पुढे. तर ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन accepted one afternoon on the spur of the moment. The sentence was brought up next day for the reconsideration when so many objections were raised by the laity to the words nation as importing to definite recognition of national unity, that it was dropped and instead there was adopted the word, "O Lord, bless these United States." की ही जी प्रार्थना त्यांनी तयार केलेली होती, कन्स्ट्रक्ट केलेली होती की ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन. बट दॅर इज सम कॉन्ट्रडिक्शन, दॅर इज सम ऑब्जेक्शन्स ऑन धिस प्रेयर. की तिथे काही ऑब्जेक्शन्स आले. दॅर इज ऑब्जेक्शन रेस्ड बाय द लेटी. लेटी म्हणजे काय, तर मेंबर्स ऑफ द रिलिजियस कम्युनिटी. की तिथल्या जे धार्मिक कम्युनिटीज होत्या, तर त्यांनी त्याच्यावर ऑब्जेक्शन घेतलं की ही अशी प्रार्थना नसायला हवी आहे की ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन. दॅर इज अगेन रिकन्सिडरेशन, की पुन्हा एकदा ती प्रार्थना पाहिली गेली. दॅर इज ऑब्जेक्शन्स ऑन द नेक्स्ट डे.
these leti persons, these leti members, they raise objections की हे जे रिलिजियस कम्युनिटीचे मेंबर्स होते तर त्यांनी ऑब्जेक्शन घेतलं आणि द वर्ड नेशन ॲज इम्पॉर्टिंग टू डेफिनेट रेकग्निशन ऑफ नॅशनल युनिटी की नेशन हा वर्ड तिथे नको होता त्यांना की नेशन म्हणलं की नॅशनल युनिटी की राष्ट्राची एकात्मता असं त्यातून प्रतीत होतं आणि त्यांना ते नको होतं की तो काळ की त्या काळामध्ये राष्ट्रीय एकात्मतेला तेवढं महत्त्व नव्हतं. अमेरिकेमध्ये कास्ट, दॅर इज द डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, there is the discrimination on creed, there is the discrimination on colors, and so they these leti persons, these leti members, they raise objection on this prayer and they omitted the word nation, and instead of that nation that was dropped. This word becomes dropped की तो word काढून टाकण्यात आला and instead there were adopted the word oh Lord bless this United States की nation हा word काढून तिथे कुठला word टाकण्यात आला oh Lord bless this United States की हे जे संघराज्य आहे अमेरिकी संघराज्य तर त्याला ब्लेस कर. म्हणजे नेशनमधून काय तर एकात्मता प्रतीत होत होती परंतु तिथे त्या काळामध्ये डिस्क्रिमिनेशन होतं की वर्णभेद होता, वंशभेद होता, कलर डिस्क्रिमिनेशन होतं की काळा गोरा असा भेद होता आणि म्हणून सगळे लोक त्याच्यामध्ये येता कामा नयेत आणि फक्त युनायटेड स्टेट्स त्याच्यामध्ये आलं पाहिजे आणि म्हणून ती जी प्रेयर आहे ओ लॉर्ड ब्लेस युअर नेशन त्याच्याऐवजी ओ लॉर्ड ब्लेस द युनायटेड स्टेट्स अशा पद्धतीने ती प्रेयर पुन्हा एकदा कंपोज करण्यात आली. इन दिस वे वी विल see our some part of the lesson. We will see the last part in our next video. Thank you.